नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण काठगोड़ा नाटक को आपण माने अनेक भल पाइबा देइछंती। ती आलोचना रे अनेक प्रकार मतामत देइछंती। सेति मु आपण मान को समस्त को धन्यवाद अर्पण करुछि। मोर जने विद्यार्थी बंधु काठगोड़ा नाटकर आलोचना सुनिबा परे से काठगोड़ा नाटकर नामकरण संपर्क रे अधिक किछि जानिया पई चाहिचंती। काठगोड़ा नाटक आलोचना करिया समय रे मु काठगोड़ा नाटकर नामकरण संपर्क रे सम्यक आलोचना करिथिले। बोधहुए ताहा यथेष्ट होई नै तांको जानिबा निमित्त काठगोड़ार नामकरण जानिबा निमित्त मु एकमत जे पर्यंत काठगोड़ार नामकरण आपण माने भल भाव बुझी पारि नांती से पर्यंत नाटकटी को सठिक भाव बुझी पारिबे नाही। तेणु से अध्याय रे काठगोड़ा नाटकर नामकरण संपर्क रे आलोचना करिया पई यथेष्ट परिसर नथिबारु मु सामान्य आलोचना करथिली। आज एही अध्याय रे काठगोड़ा नाटक मनोरंजन दास रचित काठगोड़ा नाटकर शीर्षक संपर्क रे बा नामकरणर यथार्थता संपर्क रे आलोचना करिबी। काठगोड़ा नाटक रे मनोरंजन दास निजे काठगोड़ा संपर्क रे लेखुछंती। संलाप रे संगीत रे उभय संगीत रे भी काठगोड़ा संपर्क रे लेखुछंती एवं संलाप रे मध्य काठगोड़ा संपर्क रे उल्लेख करुछंती। तेणु एटी गोटी कथा स्पष्ट जे काठगोड़ा नामकरणटी जो अर्थ रे निजे मनोरंजन दास व्यवहार करुछंती से अर्थ संपर्क रे से खोला खोली कहउछंती। एवं सबुठु बड़ कथाटी होउची जे अन्य लेखक माने काठगोड़ा जो अर्थ रे व्यवहार करती मुझे से आलोचना मध्य से कथा कही जे अन्य लेखक माने भारतर लेखक हूँ बा ओडिशार लेखक हूँ बा विश्वर लेखक हूँ जो अर्थ रे काठगोड़ा शब्दटी को नामकरण रे व्यवहार करिथांती मनोरंजन दास संपूर्ण भिन्न भाव रे काठगोड़ाटी को काठगोड़ा नाटक रे व्यवहार करछंती नामकरण भावे भिन्न अर्थ रे। तेणु कौन ताहा हमें मनोरंजन दास गीत और संलाप माध्यम रे जानिबा ताहले ठीक बुझी पारिबा जो अर्थ रे मनोरंजन दास काठगोड़ा नामकरण को व्यवहार करछंती। प्रथमे आसंतु गीतटी काठगोड़ा संपर्क रे गोटे गीत अछि काठगोड़ा नाटक रे से कहउछंती घोड़ार नागिछि पर हो घोड़ार नागिछि पर सोईथिबा पुओ अंटा भिडिलाणी बांधिबो नूतन घर हो बांधिबो नूतन घर बेईगी बेईगी पाद हो बेईगी बेईगी पाद नाही पाट छता टमक बाजणा चालंती कन्या बर हो चालंती कन्या बर। बुझी पारुछंती एहा केते बेले कहा होउची ना जेते बेले दीपा अरुण सहित चली जाउची शिखा पीतांबर सहित चली जाउची अर्थात तांकर दाम्पत्य जीवनर बंधन भांगी दउछंती एवं से माने मुक्त हो जाउछंती। ए सेति पई से कहउछंती घोड़ार नागिछि पर हो घोड़ार नागिछि पर। ता पूर्वरु आपण माने मने पकांतु ता पूर्वरु दीपा होतला घोड़ा चाबुक मारुथला पीतांबर एवं अरुण होतला घोड़ा चाबुक मारुथला शिखा। तेणु से जो दाम्पत्यर बंधन को भांगी देई जीवनर आनंदर अन्वेषण रे से माने बाहरी आइछंती व्यक्ति चेतनार उन्मुखता घटिछि से माने स्वाधीन हवा पई दाम्पत्य संपर्क को भांगी देइछंती। सेतिपई से कहउछंती घोड़ार नागिछि पर हो घोड़ार नागिछि पर नागिछि
ଲୌକିକ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଲାଗିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ନାଗିଛି। ଘୋଡ଼ାର ନାଗିଛି ପର ହୋ, ଘୋଡ଼ାର ନାଗିଛି ପର। ଅର୍ଥାତ୍ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଘୋଡ଼ାଟା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଜୀବନ ଓ କାଠ ଘୋଡ଼ା ପୁରାପୁରି ସମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଛି। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ, ତାହାକୁ କାଠ ଘୋଡ଼ା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ସେଠି ବି ମୁଁ ସେ କଥା କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି। ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତର ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖା ଓ ଦୀପା ଉଭୟ ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବା ଅରୁଣ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି କାଠଗୋଡ଼ା ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଠି କାଠଗୋଡ଼ାକୁ ପୁନର୍ବାର ଅଣାହେଉଛି କୋଉଠି ନା ସଂଳାପରେ। ଏବଂ ସେହି ସଂଳାପ ମଧ୍ୟରେ କାଠଗୋଡ଼ାର ଅର୍ଥ ସେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଦୀପା ଆଉ ଅରୁଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀପା କାଠଗୋଡ଼ା, ଅରୁଣ କହୁଛି କାଠଗୋଡ଼ା। ଦୀପା ଉଠ, ଅରୁଣ କହୁଛି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ? ଦୀପା ଅନେକ ବୁଲିଛେ, ଅରୁଣ ଅନେକ ବାଟ ଧାଇଁ ଆସିଛେ। ଦୀପା ସମୟର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି, ଅରୁଣ ପଥର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି। ଶୋଇବା ନାହିଁ, ଅରୁଣ କହୁଛି ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀପା ରାତି ଆସୁଛି, ଅରୁଣ ହଁ। ଦୀପା ହଁ, କେଉଁଠି? ଦୀପା ଘରେ। ଅରୁଣ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ, ଏକାଠି? ଅରୁଣ କହୁଛି ଏକାଠି। ଦୀପା ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଅରୁଣ ନା ଘର ନାହିଁ। ଦୀପା ଆମ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଆଉ କ'ଣ? ଅରୁଣ କଳଙ୍କ ଆଉ କ'ଣ? ଦୀପା ଅପବାଦ ଆଉ କ'ଣ? ଅରୁଣ ଭୟ ଆଉ କ'ଣ? ଦୀପା ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଅର୍ଥହୀନ, ଅରୁଣ ଶୂନ୍ୟ। ଦୀପା ଗୋଟିଏ କେବଳ ଶବ୍ଦ, ଅରୁଣ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଧ୍ୱନି। ଦୀପା ଭୟ, ଅରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦୀପା ମନର ଭୟ, ଅରୁଣ ଅତୀତର ବୋଝ। ଦୀପା ସବୁ ଏକା, ଅରୁଣ ସବୁ ଏକା। ଦୀପା ସବୁ ଏକାକାର, ଅରୁଣ ମୁକ୍ତିର ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ସବୁ ସତ୍ତାହୀନ। ଏଇଠି ମୁକ୍ତିର ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ସବୁ ସତ୍ତାହୀନ। ଇଏ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ, ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବୋତ୍ତର ପୃଥିବୀର ଏ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଯେ ମୁକ୍ତିର ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ସବୁ ସତ୍ତାହୀନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେଇ ମୁକ୍ତି ଆଶାରେ ଆମେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମୁକ୍ତି ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆମେ ଅସମର୍ଥ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସେଠି ଭୟ, ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ଏ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ନା ନାହିଁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବା? ପଳାଇ ତ ଆସିଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବା? ଗୋଟାକରୁ ଖସି ଆଉ ଗୋଟକରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ଧନ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ପାଚେରୀ। ତେଣୁ ପରମାଣୁ, ଅଣୁ ପରମାଣୁ, ଅଦେଖା, ଅଲୋଡ଼ା, ପରିଚୟହୀନ, ଚାଳକହୀନ, ଆଶ୍ରାହୀନ। ତେଣୁ ସବୁଠି ସେଇ କଥା। ସେଇଠି ସବୁଠି ରହିଛି ଭୟ, ସବୁଠି ରହିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୁକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିକ୍ତ ମୁକ୍ତି କାମନାରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଧାଉଁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଶାରେ ମଣିଷ ଧାଉଁଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ହିଁ ଜୀବନ ଅଛି, ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ହିଁ ଜୀବନ ଅଛି, ମୁକ୍ତିରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଏବଂ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଥାଇ ଅଛି,
ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦୀପା ଭୟ ଅରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୀପା ମନର ଭୟ ଅରୁଣ ଅତୀତର ବୋଝ, ସବୁ ଏକା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ମିଥ୍ ଅଫ୍ ସିସିଫସ୍ କଥା, ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଜୀବନକୁ ମିଥ୍ ଅଫ୍ ସିସିଫସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବୋଝ ଧରି ସର୍ବଦା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ। ସେ ହେଉଛି ସାମାଜିକତା, ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକତାକୁ, ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଜୀବନ ନାହିଁ, ଜୀବନ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଥିନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି ଯେ କାଠଗଢ଼ା ଏକ ଅଣସ୍ଥିତିବାଦୀ ନାଟକ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁକ୍ତିକୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତିକୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧନ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ କାଠଗଢ଼ା ଏକ ଆଦର୍ଶ ନାଟକ ହୋଇପାରିଛି। ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଅତୀତକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତି ଚେତନା କେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିପାରେ, ଦୁଇଟି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତାହା କାଠଗଢ଼ା ନାଟକରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କାଠଗଢ଼ା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ, ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରାଣହୀନ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ କାଠଗଢ଼ା ନାଟକର ଅର୍ଥ, କାଠଗଢ଼ା ନାଟକର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର ଅଛି, ପଚାରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।